اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب یہ قصاب جانور ذبح کرتا تو خون کپڑوں پر لگ جاتا، تو یہ قصاب گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدلتا۔ ایک رات یہ قصاب جانور ذبح کر کے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص شور مچاتا ہوا آیا، اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس قصاب نے دیکھا کہ اس پکڑنے والے شخص کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر قصاب بڑا ہی حیران ہوا، اتنے میں وہ شخص فوت ہو گیا، مر گیا۔ جب وہ مرا تو قصاب نے دیکھا کہ مرنے والے کے جسم میں ایک چھرا کھونپا ہوا ہے، کسی نے اسے قتل کیا ہے، کسی نے اسے مارا ہے۔ اب جو اسے قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو ہی آ کے پکڑ لیا۔ قصاب کے خون آلودہ کپڑے دیکھ کر لوگوں نے کہا تو نے ہی اسے قتل کیا، تو ہی اسی کا قاتل ہے۔ لوگوں نے اس قصاب کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے، قصاب پر مقدمہ چلایا گیا۔ لوگوں کی گواہی سن کر قاضی نے قصاب کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ جب قصاب کو پھانسی کے لیے تختے پہ لایا گیا تو قصاب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ قصاب کی آنکھوں سے نکلے آنسو دیکھ کر تختے پر لانے والے پولیس افسر نے پوچھ لیا کیوں رو رہے ہو؟ اب کچھ زیادہ ندامت ہونے لگ گئی۔ اس قصاب نے کہا میاں ندامت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے ابھی مل رہی ہے، اصل میں میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ میاں میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی سزا میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اصل میں میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا وہ کیسے؟ قصاب نے کہا میاں سن، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلایا کرتا تھا، ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے اس کنارے کے لوگوں کو دوسرے کنارے تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی میری کشتی پہ سوار ہوئی، جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ چاند کا ٹکڑا ہی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ میرا دل اس لڑکی پر فدا ہو گیا، میں نے اس لڑکی کو اشارے میں بات کی اور اس لڑکی نے مجھ سے اشارے میں بات کی، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے اپنی خواہش پورا کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نکاح ہی کر لیں۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ وہ جوان لڑکی نے کہا کہ تم میرے والدین کے پاس جا کر رشتہ مانگ، وہ تجھے رشتہ دے دیں گے، پھر ساری زندگی اکٹھے رہیں گے۔ کہتا ہے میں نے جا کر لڑکی کے والدین سے رشتے کی بات کی، انہوں نے کہا ہماری لڑکی تو اتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، تیرے اندر تو ہمیں ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی، لہٰذا ہم تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے، تو یہاں سے چلا جا۔ میں بہت ہی مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ میری اس محبت میں، میرے پیار میں، میری مایوسی میں 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت میری کشتی پہ سوار ہوئی، اس عورت کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی محبت میں 2 سال میں نے بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ یہ وہی عورت ہے جس کے عشق میں، جس کے پیار میں میں نے 2 سال بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب اس لڑکی نے کہا نہیں، میں تجھ سے باتیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں، میری شادی ہو گئی، یہ میرا خامد ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں، میں تیرے ساتھ بات ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بہت باتوں پہ مائل کیا، لیکن وہ بت بن کر بیٹھی ہی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر میرے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ آج وقت ہے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، آج وقت مل گیا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر ہی لوں۔ 2 سالوں کی محبت میں نے دل میں سما رکھی ہے، 2 سالوں کا پیار میں نے دل میں سما رکھا ہے، آج وقت مل گیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں اس کا۔ اب میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے قریب آؤ، میری خواہش پوری کرو۔ وہ لڑکی کانپ اٹھی، کہا خدا کا نام لو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں۔ قصاب کہتا ہے میرے اوپر درندگی کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کے معصوم بچے کو چھین لیا۔ میں نے کہا اب میری خواہش پوری کرا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیرے بچے کو مار دوں گا۔ کہتی نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی۔ تو میں نے اس کے بچے کو دریا میں ہی ڈال دیا، مار دیا، اس کو ختم کر دیا، پانی میں ہی پھینک دیا۔ میں نے کہا تیرا بچہ تو اب مر گیا، اب تیرے پاس وقت ہے،
वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे आगे मिन्नतें करती रही, मेरे आगे वसीले देती रही, मेरे आगे फरियादें करती रही, लेकिन मुझे फिर भी रहम ना आया और मेरा दिल फिर भी नरम ना हुआ। मैंने क्या किया, जबरदस्ती से उस लड़की को पकड़ा, उसके साथ मैंने गुनाह किया। गुनाह करने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर इसे मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये घर जाएगी, अपने बच्चे के कत्ल का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराएगी और मुझे फांसी पे लटका देगी। इस सोच की बुनियाद पर मैंने उस लड़की को भी जान से मार दिया। जान से मार कर मैंने उसे पानी में फेंक दिया और वापस चला गया। ये कहने के बाद वो शख्स खून के आंसू रोने लगा, रो कर कहने लगा, मियाँ मुझे इस कत्ल की सजा नहीं मिल रही, मुझे तो उस कत्ल की सजा मिल रही है जो 20 साल पहले मैंने कत्ल किए थे। मुझे इस कत्ल की सजा नहीं मिल रही, मुझे इस जुर्म की सजा नहीं मिल रही, मुझे तो उस जुर्म की सजा मिल रही है जो 20 साल पहले मैंने एक माँ को मारा था, एक उसके मासूम बेटे को मारा था। है अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मैंने 20 साल पहले उस माँ बेटे को कत्ल किया था। आज 20 साल बाद अल्लाह ने मुझे फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दिया। मियाँ इस आदमी को मैंने हरगिज़ कत्ल नहीं किया, ये जो मुझे सजा मिल रही है ये 20 साल पहले जो मैंने कत्ल किए थे ये उसकी सजा मिल रही है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो जब चाहे इंसाफ ले सकता है। जवानों जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना की आखिर भुगतना ही पड़ेगा। नेकी करोगे, नेकी कल तुम्हारे काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखोगे तो कल तेरी बेटी के सर पर भी कोई शफकत भरा हाथ रखेगा। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझोगे तो कोई तेरी बेटी को भी अपनी बेटी समझेगा। अगर तू किसी की इज्जत और आबरू का मुहाफिज रहेगा तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेज कर तेरी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। और दूसरी बात, मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूं, इसलिए कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखे। मैं गरीबों की मदद करता हूं, इसलिए कि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। बनी इसराइल के एक इबादत गुजार नौजवान के पास हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आया करते थे। ये बात जब उस वक़्त के बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने उस इबादत गुजार नौजवान को बुलाया। कहा, नौजवान मियाँ क्या ये बात सच है? क्या वाकई हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आया करते हैं? उस नौजवान ने कहा, जी आया करते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि अब जब भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आए तो उसे मेरे पास लेके आना। खिजर अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आना, अगर नहीं लेके आओगे तो याद रखना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। एक दिन हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम उस इबादत गुजार नौजवान के यहाँ तशरीफ ले आए। इबादत गुजार ने सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम को पिछला सारा वाक़या सुनाया। कहने लगा, हजरत मेरी जान खतरे में है, बादशाह ने मुझे कहा है अगर खिजर को मेरे पास ना लेके आया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। हजरत आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे साथ चलें बादशाह के पास ताकि मेरी कीमती जान बच जाए। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ फिर चलते हैं बादशाह के पास। ये इबादत गुजार नौजवान और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों बादशाह के यहाँ तशरीफ ले गए। बादशाह ने पूछा, क्या आप ही खिजर हैं? फरमाया, हाँ मैं ही खिजर हूँ। तो बादशाह ने कहा, अगर आप खिजर अलैहिस्सलाम हैं तो फिर आप हमें कोई अजीब सी बात सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं जिसे हमने पहले कभी ना सुना हो, हैरत अंगेज हो, सबक आमोज हो। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी हैं, मगर इनमें से सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि एक दिन मेरा एक बहुत बड़े खूबसूरत आबाद शहर से गुजर हुआ। उस शहर के एक बाशिंदे से मैंने पूछा कि ये शहर कब से बना है, ये शहर कब से आबाद है? उस बाशिंदे ने कहा, भाई ये शहर बहुत ही पुराना शहर है, इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है और ना ही मेरे आबाओ अजदाद को इल्म है, खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह
پھر میں 500 سال کے بعد اسی راستے سے گزرا. جب اسی جگہ سے گزرا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر کا نام و نشان بھی نہیں. شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے. ویرانہ ہی ویرانہ ہے, جنگل ہی جنگل ہے. اس جنگل میں ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا. میں نے اس بکریاں چرانے والے بندے سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے برباد ہوا ہے, یہ شہر کب سے ویران ہوا ہے, کب سے برباد ہوا ہے. یہ سن کر وہ ہنس کر کہنے لگا یہاں شہر تھا ہی کب. او بھائی یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے. ہم نے بھی یہاں جنگل دیکھا ہے, ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے. یہاں تو شہر ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. خضر علیہ السلام فرمانے لگے بادشاہ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک عظیم الشان دریا بہ رہا ہے. جنگل دریا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. 500 سال کے بعد جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں ایک خوبصورت دریا بہ رہا ہے, پانی بہ رہا ہے. دریا کے کنارے کچھ شکاری بیٹھے تھے تو میں نے ان شکاریوں سے پوچھا بھائیو یہاں جنگل دریا کب سے بنا ہے, اور جنگل دریا کب سے بنا ہے. وہ کہنے لگے بھائی یہاں تو ہمیشہ سے ہی دریا بہتا چلا آ رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا اس سے پہلے یہاں جنگل نہ تھا, اس سے پہلے اس دریا کے اوپر جنگل نہ تھا. کہا نہیں ہرگز نہیں, نہ تو ہم نے جنگل دیکھا ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے جنگل دیکھا ہے. یہ دریا شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے بادشاہ میں 500 سال کے بعد پھر اسی جگہ سے گزرا. جب گزرا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دریا کا نام و نشان بھی نہیں ہے. وہاں میدان ہی میدان ہے, ریت ہی ریت, میدان ہی میدان. وہاں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا تو اس بکریاں چرانے والے شخص سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جگہ میدان کب سے بن گئی, یہاں تو دریا تھا, یہاں تو پانی بہتا تھا, اور یہ جگہ میدان کب سے بنی ہے. اس نے کہا بھائی یہ جگہ تو ہمیشہ سے ہی میدان چلی آ رہی ہے, ہم نے بھی شروع سے میدان ہی دیکھا ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی میدان دیکھتے چلے آ رہے ہیں. کہا بھائی ایسا نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا. جب اسی جگہ سے 500 سال کے بعد گزرا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک خوبصورت عالی شان شہر آباد ہے. پھر وہی رونقیں, پھر وہی آب و ہوا, جہاں تک نظریں جاتی لوگ ہی لوگ نظر آتے, آبادی ہی آبادی نظر آتی. خوبصورت کوٹھیاں, بنگلے, محلات. میں نے اس شہر میں رہنے والے ایک باشندے سے پوچھا او بھائی یہ میدان شہر سے کب تبدیل ہوا ہے, یہاں میدان نہیں تھا, اور یہ میدان شہر کب سے بنا ہے. اس باشندے نے کہا میاں یہ شہر بہت ہی پرانا شہر ہے, اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کو علم ہے. خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے. یہ ساری کہانی سنانے کے بعد, یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد, یہ سارا قصہ سنانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ تمہیں ایک پتے کی بات نہ بتاؤں. بادشاہ نے کہا جی بولیے. کہا بادشاہ یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے, یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے کہ کبھی آبادی کبھی بربادی, کبھی ماتم کبھی شادی. جوانو یہ دنیا جس کی محبت میں ہم غرق ہیں, جس کے عشق میں ہم فنا ہیں, جس کی خوبصورتی اور چمک دھمک سے ہم متاثر ہیں, جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں. جوانو تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کھیل ہے, دنیا تماشا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا فانی ہے. کسی نے سچ کہا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی سپر مارکیٹ کی طرح ہے, اس میں گھومیے پھریے جو چاہے خرید کر ٹرالی بھر لیجئے, لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے,
इन चीजों का हिसाब भी देना है। यही मिसाल इस दुनिया की है। जवानों, ये दुनिया जिस पर हम फरेफ्ता हैं, इसको रेत से तशबीह दी गई है। रेत से तशबीह दी गई है, जिसको प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है और इसकी तलब में दौड़ता भागता चला जाता है, और जब ये प्यासा इंसान इसके पास पहुंचता है तो वो रेत के सिवा कुछ नहीं पाता, रेत के सिवा कुछ हासिल नहीं करता, यहाँ तक कि भागता दौड़ता वो प्यासा ही मर जाता है। जवानों, यही हाल इस दुनिया का है कि हजरत इंसान इस दुनिया को हासिल करता करता मर ही जाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम मेरा माल मेरा माल मेरा माल ही करता रहता है, मगर आए इब्ने आदम, तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने खाकर हजम कर लिया। तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने पहनकर बोसीदा कर दिया और सदका देकर साथ ले गया। बस यही तेरा माल है। ज्यादा हाय हाय करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दुनिया के पीछे भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के पीछे भागोगे तो मारे जाओगे, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में रखोगे तो मारे जाओगे। जिस शख्स के दिल में दुनिया बस जाती है, उस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत कभी आ ही नहीं सकती। जवानों, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाना चाहते हो, अगर दिल में उसके रसूल की मोहब्बत बसाना चाहते हो, तो फिर दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालना ही पड़ेगी। जवानों, दुनिया लज्जत का घर है, दुनिया शहवत का घर है, दुनिया ख्वाहिशात का घर। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। ये जो तुम दूसरों को दर्द देते हो ना, ये दूसरों को दर्द नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को दर्द दे रहे होते। ये जो तुम दूसरों को तकलीफ देते हो, ये दूसरों को नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को तकलीफ दे रहे होते। बस वक्त के उलटने की देर है, वक्त के उलटने का इंतजार कर, ये सब कुछ तू अपनी आंखों से ही देख लेगा। वो एक मालिक था, उसको किसी बात पर गुस्सा आया, उसने क्या किया? अपने गुलाम के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, मुलाजिम के नौकर के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही गुलाम को थप्पड़ लगा, गुलाम को भी गुस्सा आया, लेकिन ये बेचारा क्या कर सकता था? मालिक को मार तो नहीं सकता था। ये गुलाम शाम को घर आया, घर में बीवी बैठी हुई थी, इसने वही सारा गुस्सा बीवी पे निकाल दिया, बीवी को आते ही थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही बीवी को थप्पड़ लगा, बीवी भी गुस्से से आग बगोला हो गई, लेकिन ये बेचारी क्या कर सकती थी? अपने सरताज को मार तो नहीं सकती थी ना, अपने शोहर को मार तो नहीं सकती थी। ये भी गुस्से से आग बगोला हो गई। इसको जैसे ही गुस्सा आया, इसने जैसे ही शोहर से थप्पड़ खाया, तो इसने क्या किया? साथ में बड़े वाला बेटा बैठा था, इस माँ ने उस बेटे के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। अब जैसे ही बेटे को थप्पड़ लगा, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। मैं तुम्हें बताता चलूं कि गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलकर राख हो जाती। अब जैसे ही बड़े वाले बेटे को थप्पड़ लगा, उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया? साथ में ही छोटा भाई बैठा था, इस बड़े वाले भाई ने छोटे भाई के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी, छोटे भाई को थप्पड़ मार दी। मालिक ने गुलाम को थप्पड़ मारा, गुलाम ने बीवी को मारा, बीवी ने बड़े वाले बेटे को मारा, बड़े वाले बेटे को गुस्सा आया, उसने छोटे भाई को थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही छोटे भाई को थप्पड़ लगा, उसने क्या किया? गुस्से से उठा, घर से बाहर निकला, बाहर रखवाली के लिए कुत्ता बैठा था, इस छोटे बच्चे ने क्या किया? जाते ही कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी, कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर। अब जैसे ही कुत्ते को थप्पड़ लगा, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब वो बेचारा क्या करता? मालिक के बेटे को मार तो नहीं सकता था,
اب جیسے ہی اس کو تھپڑ لگا غصے سے آگ بگولا ہوا وہ اٹھا گھر سے باہر نکلا دوڑتا ہوا گیا آگے ایک شخص آ رہا تھا اس کتے نے کیا کیا اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا پتہ ہے جس کو اس کتے نے کاٹا وہ شخص کون تھا یہ وہی شخص تھا جس نے غلام کو تھپڑ مارا تھا یہ وہی شخص تھا یہ وہی مالک تھا جس نے نوکر کو تھپڑ مارا تھا یہ وہی مالک تھا جس نے نوکر کو تکلیف دی تھی کسی کو دکھ دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نہ بندے نہ بس وقت کے الٹنے کی دیر تیری باری بھی دور نہیں اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا دوسروں کو دکھ دینے والوں دوسروں کو تکلیفیں دینے والوں دوسروں کی عزت کے دشمن بننے والوں تب تک تو مرے گا نہیں جب تک یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا کسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا اس کے گھر میں نل کا یا موٹر نہیں تھا وہ اپنے ساتھ میں ہمسائے کے گھر سے پانی بھر کر لاتا تھا 30 سال ہو گئے اس کو پانی بھرتے بھرتے 30 سال کا عرصہ گزر گیا اس ہمسائے کے گھر سے پانی بھرتے بھرتے اب یہ پانی بھرنے والا جس کے گھر پانی بھرتا تھا وہ سنار تھا سنار کا گھر تھا اور سنار کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی بڑی حسین و جمیل تھی بہت ہی خوبصورت تھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا شہزادی تھی حسن کی ملکہ تھی بڑی ہی حسین و جمیل تھی اللہ اکبر جس قدر وہ حسین و جمیل تھی اس قدر اللہ کی نیک بندی بھی تھی جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ کی محبوبہ تھی جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ نمازی تھی پرہیزگار تھی متقی تھی ایک دن یہی پانی بھرنے والا شخص اس سنار کے گھر پانی بھرنے گیا تو سنار گھر میں تھا نہیں سنار کے گھر اس کی خوبصورت بیوی کھڑی تھی اب شیطان نے کیا کیا اس پانی بھرنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیا شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا یہ شہوت میں آ گیا اس نے دیکھا سنار گھر میں ہے نہیں خوبصورت بیوی حسن کی ملکہ شہزادی اکیلی کھڑی اس پانی بھرنے والے شخص نے کیا کیا گیا جاتے ہی اس سنار کی بیوی کا خوبصورت ہاتھ پکڑ لیا جیسے ہی ہاتھ پکڑا اس کو لگا بندہ شہوت میں آ گیا ہے یہ میری عزت کا دشمن بن گیا ہے تو اس نے عورت نے اسے جھٹکا دیا ہاتھ چھڑا کر دوڑ کر گئی کمرے کے اندر بند ہو گئی اندر سے دروازہ بند کر دیا اب اس شخص نے کیا کیا اس نے پانی بھرا گھر چلا گیا شام کو سنارا گھر آیا سنار کی بیوی نے سنار کو کہا میاں آج کے دن تو نے کون سا ایسا کام کیا تھا آج کے دن تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اللہ کو پسند نہ ہو آخر تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اللہ کو بھی پسند نہ تھا اس کے رسول کو بھی پسند نہ تھا اس نے کہا بھلا ہو بھی باقی تو میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا پر ایک کام ہو گیا ہے مجھ سے ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے ایک گناہ ہو گیا ہے کہ آج کے دن ایک خوبصورت عورت میری دکان پر آئی ہے اس کے ہاتھ میں کنگن پہنانے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کا ہاتھ خوبصورت تھا اس کو جیسے ہی میں نے کنگن پہنایا تو اس کا خوبصورت بازو بھی مجھے نظر آ گیا جیسے ہی میں نے اس کے خوبصورت بازو کو دیکھا تو میرے اندر شہوت سی آ گئی میں نے شہوت کی نظر سے اس کو دیکھ لیا میں نے شیطانی نظر سے اس کو دیکھ لیا بس یہی گناہ مجھ سے ہوا ہے یہی غلطی مجھ سے ہوئی ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد بیوی بولی میاں اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو کوئی میرا ہاتھ بھی نہ پکڑتا اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو آج کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا تو نے وہاں کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو نے کسی کی بیٹی کی عزت کو غور سے دیکھا ہے گندی نظر سے دیکھا ہے آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کو گندی نظر سے دیکھا ہے شیطانی نظر سے دیکھا ہے اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو آج تیری بیوی کا بھی کوئی ہاتھ نہ پکڑتا اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی آج
तेरी बीवी की इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। ये सारा वाकया सुनने के बाद सुनार बोला, मैं आज से पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो अल्लाह को भी ना पसंद हो, उसके रसूल को भी ना पसंद हो। रात गुजर गई, दूसरे रोज वही पानी भरने वाला शख्स आया, आकर कहता है, ए मई सुनार मियाँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, कल वाली गलती से मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई ऐसी खता नहीं करूँगा, कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद सुनार की बीवी बोली, मियाँ तू यहाँ से चला जा, ये तेरा कसूर नहीं है, ये कसूर तो मेरे शोहर का है। अगर मेरा शोहर किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो कोई मेरी इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। जवानों, हमारे बाज गुनाहों का बदला, हमारी बाज खताओं का बदला इसी दुनिया में ही मिल जाता है, बाज गलतियों का बदला इसी दुनिया में ही मिल जाता है। गुनाहों की नहूसत अपना रंग लाए बगैर नहीं रहती, गुनाहों की नहूसत जरूर ही किसी न किसी मोड़ पे अपना रंग दिखाती है। जो कोई किसी का बुरा चाहता है दरअसल वो अपना ही बुरा चाहता है, जो कोई किसी को तकलीफ देता है दरअसल वो खुद को ही तकलीफ दे रहा होता है, जो किसी को दुख देता है दरअसल वो खुद को ही दुख दे रहा होता है। किसी को दुख ना देना, तकलीफ ना देना, किसी को गम ना देना, दुनिया में भी इज्जत से रहोगे, आखिरत में भी इज्जत से रहोगे। क़यामत के दिन एक औरत को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा, एक खातून को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा। और ये औरत कौन होगी? ये बेनमाजी औरत होगी। इसको अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा। जब इसे अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि तूने नमाज क्यों ना पढ़ी, तूने नमाज क्यों छोड़ दी, नमाज क्यों ना पढ़ी। वो औरत जवाब देगी, अर्ज करेगी, या अल्लाह मुझे अपने खामिद के, अपनी फैमिली के काम काज में फुर्सत नहीं मिलती थी और खामिद के खौफ की वजह से ये फरीजा अदा नहीं हो सकता था, खामिद के खौफ की वजह से, खामिद के काम की वजह से मैं नमाज ना पढ़ सकी। ये वजह सुनकर मेरा अल्लाह हुक्म देगा कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया को हाजिर किया जाए। जब हजरत आसिया हाजिर होगी तो इस बेनमाजी औरत को कहा जाएगा कि अब तू बता कि तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद फिरौन ज्यादा जालिम था। हाय हाय, मई बता, तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद ज्यादा जालिम था। अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो आसिया एक जालिम शख्स की बीवी थी, एक जालिम बादशाह की बीवी थी, एक जालिम शख्स की बीवी थी, और कैसी इबादत गुजार थी, कैसी मुत्तकी परहेजगार थी, कैसी मेरी महबूबा थी। अगर किसी खामिद का जुल्म किसी को नमाज से रोकता तो सबसे पहले आसिया को रोकता, सबसे पहले आसिया नमाज छोड़ देती, सबसे पहले आसिया इबादत छोड़ देती। उसके बाद मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ बेनमाजी औरत, खामिद का तेरा उज़र गलत है, और खामिद का उज़र गलत है, तू खुद गाफिल थी और गफलत की वजह से तूने नमाज ना पढ़ी, गफलत की वजह से तूने नमाज का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने कुरान का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने मेरी इबादत का दामन छोड़ दिया। उसके बाद मेरा अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों इस औरत को, इस बदबख्त और बदकिस्मत औरत को घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में दाखिल कर दो। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आखिरत की जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की जिंदगी एक मकाम से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की ना खत्म होने वाली जिंदगी वकार से गुजारना चाहती हो, तो खुदारा नमाज का दामन कभी ना छोड़। बनी इसराइल की एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज गुजार हुई, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था, बाद में मैंने तौबा भी कर ली है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ ही लिया, ऐ खातून, तुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी खता हुई है
جس کی دعا کرانے تو اتنے دور سے میرے پاس آئی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی۔ حاملہ ہوئی، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس خطا کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور ذبح کر کے میں نے اسے مٹی کے سپرد کر دیا۔ یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ ہائے، اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جوانو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جاہو جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت عورت، گنہگار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا اللہ کے نبی جاہو جلال میں آ گئے ہیں تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی، گھر نکل گئی۔ جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں سے نکلی تو ادھر سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ اور کیا اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جوانو، وہ نوجوان اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدا را اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ جوانو، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ وہ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، 5 وقت کا نماز۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھ کے آتا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کا آج سے 1400 سال پہلے کا وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، یا باری تعالیٰ،
میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں مالک، میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کی۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا، سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا تھکا تو آہستہ آہستہ اٹھا، جاؤں پتہ کروں کہاں مر گیا ہے غلام۔ یہ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے وہاں آ کے رک گیا، اندر نہ گیا، جوتوں والی جگہ پہ آ کے رک گیا، آوازیں دینے لگا اور غلام کہاں مر گیا ہے؟ اور سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہو، اور جلدی باہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا، اور جلدی باہر نکل، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے اندر سے قرآن مجید بند کیا، غلام مسجد کے اندر بیٹھا، کہنے لگا سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرا مالک مجھے باہر جانے بھی نہیں دیتا، جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی۔ فرعون کی ایک خادمہ جو مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی، اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن یہی مسلمان خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس مسلمان خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ ہائے اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ اس مسلمان خادمہ کے منہ سے یہ جملہ اچانک نکل گیا۔ جب یہ جملہ نکلا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی نا، وہ نیچے بیٹھی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اچھا خادمہ میرے باپ کے علاوہ تیرا رب کوئی اور بھی ہے؟ اس خادمہ نے کہا ہاں میرا رب تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی، میرا رب وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کو پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے موسیٰ کو پیدا کیا اور جس نے ہارون کو پیدا کیا۔ اس نے کہا اچھا تو مسلمان بن گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان بن گئی، میں تو صرف اللہ کو ماننے والی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھی، دوڑ کر گئی اپنے باپ کے پاس، دوڑ کر گئی فرعون کے پاس، جا کر کہنے لگی غضب ہو گیا، ہمارے تو گھر کے نوکر بھی تجھے رب نہیں مانتے، ہمارے گھر کے نوکر بھی تجھے رب ماننا گوارا نہیں کرتے۔ فرعون نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہماری جو خادمہ ہے جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہے وہ بھی تجھے رب نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ اچھا تو وہ مسلمان بن گئی؟ کہا ہاں وہ مسلمان بن گئی۔ تو فرعون نے کیا کیا، ایک بہت بڑے کڑھا میں تیل ڈالا اور اس کڑھا کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی اس خادمہ کو بلایا جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اس خادمہ کی دو بچیاں تھی، ایک دودھ پیتی بچی تھی اور دوسری بچی تھوڑی بڑی تھی، چلتی پھرتی بچی تھی۔ فرعون کہنے لگا اے میرے ٹکڑوں پہ پلنے والی خادمہ، ملازمہ، نوکرانی، لونڈی، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو سن میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا
और तुझे भी जला दूंगा। और सुन, अगर तू मुझे रब मानेगी, अगर तू मुझे अपना खुदा मानेगी, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बोल, अब तुझे क्या मंजूर है? मुझे मानकर अमीर बनना चाहती है या मूसा के रब को मानकर जहन्नम में जलना चाहती है? या मूसा के रब को मानकर कढ़ा में जलना चाहती है? उसने धमकी दी कि मैं तेरी बेटियों को इस जलते कढ़ा में डाल दूंगा। है, इस मुसलमान खातून ने कहा, फिरौन, ये तो 2 बेटियां हैं, ये तो 2 बेटियां अल्लाह ने मुझे दी हैं। अगर इनकी तरह हजारों बेटियां होती तो वो भी मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। है फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरा कलिमा हरगिज नहीं पढ़ूंगी, मैं तुझे हरगिज नहीं मानूंगी। अब फिरौन ने क्या किया, इस खातून की बड़ी बच्ची को पकड़ा, उसे टांगों से पकड़कर सर के बल गरम तेल में डाल दिया, उबलते तेल में डाल दिया, कढ़ाव में डाल दिया, आग में डाल दिया। वो बेचारी चीख भी ना सकी और माँ के सामने जलकर कबाब बन गई। मुझे बताओ, जिस माँ के सामने उसकी बेटी को यूं जलाया जाए, यूं अजियत दी जाए, यूं तकलीफ दी जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। माँ तो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों से देख रही है कि मेरी बेटी उबलते तेल में कढ़ा में जा रही है। वो बेचारी चीख भी ना सकी, कढ़ा के अंदर जाते ही वो जलकर कबाब हो गई। अब सुनो, जब मेरे अल्लाह ने इस माँ के दिल के अंदर गम और दुख को देखा तो अल्लाह ने क्या किया, इस माँ की आंखों से पर्दे हटा दिए। जब इस माँ की आंखों से पर्दे हटे, इस माँ ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। रूह निकल के जा रही है, माँ अपनी आंखों से देख रही। अब वो बच्ची माँ को कह रही है कि माँ तू सब्र कर, सब्र का दामन हरगिज ना छोड़ना, माँ सब्र कर, तेरे लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने तैयार कर रखा है, थोड़ा सा और सब्र कर ले, बस हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब फिरौन ने इस खातून की छोटी बच्ची को पकड़ा जो दूध पीती बच्ची थी। अब इस मासूम बच्ची को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब फिरौन ने इसे भी, मासूम बच्ची को भी टांगों से पकड़कर उबलते तेल में डाल दिया, कड़कते कढ़ा में डाल दिया। हाय, वो मासूम फूल, नरम और नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई, जलकर कबाब बन गई, पकोड़ा बन गई। दूसरी मर्तबा फिर से माँ की आंखों से पर्दा हटाया, माँ ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलता देखा। रूह निकल के जा रही थी और साथ में कह रही थी, माँ सब्र करो, सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार है। माँ सब्र का दामन हरगिज ना छोड़ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब जब फिरौन ने माँ को पकड़ा, उस मुसलमान खातून को पकड़ा, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, जाते जाते वो पूरी कर दो। फिरौन ने कहा, कौन सी ख्वाहिश है? उसने कहा, जब मुझे भी जला दोगे तो हम माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर देना। माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा कर देना, एक ही जगह पे दफन कर देना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। खुदारा ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना मेरे जाने के बाद। फिरौन ने कहा, ये तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिरौन ने इस माँ को भी जला दिया, माँ को भी राख कर दिया। जब तीनों जलकर कबाब बन गई तो इनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह पे दफन कर दिया। इस वाक़े को देखकर हजरत आसिया मुसलमान हुई थी। फिरौन की बीवी जो थी हजरत आसिया, इस वाक़े को देखकर वो मुसलमान बन गई। अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में ये बात डाली कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं कुर्बान नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती जब तक हक सामने ना हो। एक बात और जो इस वाक़े का हिस्सा है वो ये है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्ला से बैतुल मुक़द्दस पर गए और जब वहाँ से आसमानों का उरूज हुआ तो नीचे से मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नत की खुशबू महसूस हुई, जन्नत की खुशबू महसूस हुई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील
बता तो सही ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, हुजूर फिरौन की बांदी, फिरौन की वो मुसलमान खादिमा जिसको उबलते तेल में डाला गया था, जिसकी दोनों मासूम बच्चियों को उबलते तेल में डाला गया था, फिरौन की वो खादिमा अपनी बेटियों समेत जिस मिट्टी में दफन है, ये खुशबू उसी मिट्टी से आ रही है। वो जिस मिट्टी में दफन है हुजूर, ये खुशबू वहां से आ रही है। और उस वक्त इनकी वफात को 2000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका था, क्योंकि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के दरमियान तकरीबन 2000 साल का फासला है। अब जब हजरत आसिया मुसलमान हो गई तो फिरौन बड़ा ही परेशान हुआ कि ये तो मेरे घर ही में इस्लाम दाखिल हो गया, ये तो मेरी हवेली में इस्लाम दाखिल हो गया। पहले तो फिरौन ने कोशिश की समझाया, जब आसिया ना समझी, जब वो ना मानी, तो फिरौन ने अपनी बीवी आसिया को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाला फिर भी वो ना मानी, फिर उन्हीं भरे दरबार में कूड़े मारे, वो फिर भी ना मानी। इसलिए कि ईमान पर जितनी मुशक्कत आती है वो उतना ही बढ़ जाता है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। जब फिर भी वो ना मानी तो फिरौन ने हुक्म दिया कि आसिया को सूली पर लटका दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसे सूली पर लटका दो कि ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। आए जिस खातून ने कभी तिनके को भी नहीं उठाया था, आज उसके हाथों में कील, उसके पाँव में कील ठोंक दिए गए हैं। जब आसिया सूली पर लटक गई तो उस वक्त आसिया ने दुआ की कि या बारी ताला मुझे अपने पास जन्नत में घर अता कर, मेरे मालिक मुझे जन्नत में घर अता कर और मुझे फिरौन के अजाब से निजात दे दे मेरे मालिक। जो ही आसिया ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला की रहमत की गैरत को जोश आया, मेरे मालिक की रहमत जोश में आ गई। मेरे मालिक ने फरमाया, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो और आसिया को दुनिया में ही जन्नत में इसका घर दिखा दो। अब फरिश्तों ने अर्श तक सारे दरवाजे खोल दिए। हजरत आसिया ने दुनिया में ही सूली पर लटके अपने जन्नती घर को देखा। हाय, जन्नत को देखकर तो आदमी वैसे ही जिंदा नहीं रह सकता। जब आसिया ने जन्नत में अपना घर देखा तो जोर से आसिया की हंसी निकली, जोर से आसिया मुस्कुराई और मुस्कुराती ही आसिया की जान निकल गई, रूह परवाज हो गई। जन्नत के शौक ने आसिया को पागल कर दिया। वो वाक़या उधर खत्म। अब जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने से कबल मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खुदैजतुल कुबरा को फरमाया कि जब तू जन्नत में जाए तो अपनी सोकन को मेरा सलाम कहना। जब तू जन्नत में जाएगी ना तो अपनी सोकन को मेरा सलाम कहना। हजरत खदीजा कहने लगी कि मेरी सोकन कौन है हुजूर, मैं तो आपकी पहली बीवी हूँ, मेरी सोकन कौन है? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदैजा फिरौन की बीवी आसिया को अल्लाह ने जन्नत में मेरी बीवी बना दिया। फिरौन की बीवी आसिया को अल्लाह ने इतना मकाम दिया, इतनी शान अता की, इतना वकार दिया है, इतनी इज्जत दी है कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में मेरी बीवी करार दे दिया है, बीवी बना दिया है। जवानों आओ मैं तुम्हें एक बूढ़े शराबी की तौबा की कहानी ना सुनाऊं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर मुबारक है। आपके दौर में एक गुनहगार बूढ़ा शराबी रहता है। एक रात हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर निकले। आपने एक घर में आग की रोशनी देखी और साथ में गाने बजाने की आवाज भी सुनी। आप फौरन उसी घर में दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है, सर के बाल सफेद हैं, सामने शराब लगी हुई है, एक लोंडी गाना गा रही है और दूसरी नाच रही है। ये सुनकर आपने उस बूढ़े शख्स को कहा, ओ नादान, और तेरी टांगें कब्र की तरफ चली गईं, मेरी दाढ़ी का एक सफेद बाल निकला था। तो उमर ने मौत को करीब पाया। हाय ओ नादान, तेरी तो सारी की सारी दाढ़ी सफेद हो गई, अभी तक तूने मौत की परवाह क्यों ना की? और नादान, तू बजाय रहमान को राजी करने के शैतान को राजी कर रहा है। सामने शराब लगी है, एक लोंडी नाच रही है और दूसरी गा रही है। इतना बड़ा गुनाह,
इतनी बड़ी गलती। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, देख कर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी गलती तो है ही, पर आज एक गलती आपने भी कर डाली। मेरी गलती तो है ही, मगर एक गलती आपने भी कर डाली है। वो ये है कि आप बगैर किसी इजाजत के मेरे घर दाखिल हो गए, जबकि बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होने से आपने खुद ही मना फरमाया है। हजरत, ये आपकी गलती है कि आप बगैर किसी इजाजत के मेरे घर में दाखिल हुए हैं। फरमाया, बूढ़े तुम ठीक कहते हो, ये मेरी कमजोरी है मैं कुर्बान जाऊं सैयदना उमर फारूक के नाम पर, सैयदना उमर फारूक की शान पर, कि आपने एक छोटी सी गलती तस्लीम करके उम्मत के नौजवानों को सबक दिया कि जवानों, गलती करके फौरन ही तौबा कर लेना, गलती करके फौरन ही गलती तस्लीम कर लेना भी अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। अपनी गलती मान कर, अपनी कमजोरी मान कर अगले से माफी तलब करना अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। वो बंदा अल्लाह का महबूब बनने के काबिल है जो शख्स गुनाह करके फौरन तौबा कर लेता है, अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, अपनी कमजोरी तस्लीम कर लेता है। तब उस बूढ़े शराबी ने कहा, हजरत मेरी गलती तो है ही, एक गलती आज आपने भी कर डाली है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गई। आप ये कहते हुए कि मियाँ मुझे माफ कर देना, उसके घर से बाहर निकल गए। अब ये बूढ़ा शख्स छुपता फिरता रहा कि उमर ने मुझे शराब पीते देख लिया है, मुझे गुनाह करते देख लिया है, अब मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी, अब मैं उमर के वार से नहीं बच सकता, उमर मुझे सजा देगा ही देगा कि उसने मुझे गुनाह करते अपनी आंखों से देखा है, शराब पीते अपनी आंखों से देखा है। अब ये बूढ़ा शराबी छुपता फिरता रहा कि मैं हजरत उमर की नजरों से ओझल हो जाऊं, उनके सामने हरगिज ना आऊं। ये बूढ़ा शराबी एक अरसे तक सैयदना उमर फारूक की मजलिस में ना आया, इस सोच की बुनियाद पर कि अगर मैं उमर के सामने आया तो उमर मुझे मार देंगे, मुझे सजा देंगे। एक अरसा तक सैयदना उमर फारूक की मजलिस में ना आया वो बूढ़ा शख्स। एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की एक जमात के हमरा बैठे थे कि वही बूढ़ा शख्स खुद को छुपाता हुआ आया, मजमे के आखिर में आके बैठ गया, खुद को छुपाता हुआ आया कि कहीं उमर मुझे देख ना ले, मजमे के आखिर में आके बैठ गया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस बूढ़े शराबी को देखा तो किसी को कहा, जाओ इसको मेरे पास ले आओ। एक शख्स गया, उसने जाकर उस बूढ़े को कहा, मियाँ उठ, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, उठ। ये सुनते ही ये बूढ़ा शराबी शख्स कांप उठा, लरज उठा कि आज तो मैं मारा ही गया, आज उमर के वार से मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज मैं मारा गया, मुझे उमर उस गुनाह की सजा देंगे ही देंगे, आज मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी। उमर का खौफ इस बूढ़े शख्स के सर पे तारी हो गया। ये बूढ़ा शख्स उठा, थोड़ा आगे गया, आगे जाकर वहीं बैठने लगा तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इसे इशारा किया कि मेरे पास आओ, आगे आओ, आगे आओ। ये बूढ़ा शख्स कांपता हुआ, टांगे थर थर कांप रही हैं कि आज मैं मारा गया, आज मुझे गुनाह की सजा मिलेगी ही मिलेगी। उमर बुला रहे हैं, आगे आओ। ये बूढ़ा शख्स थोड़ा आगे आया, वहीं बैठने लगा। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया कि मेरे करीब आओ, बुजुर्ग मियाँ मेरे करीब आ। कांपता थर थराता ये बूढ़ा शख्स जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब गया तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बूढ़े शराबी शख्स को अपने साथ बिठाया, अपने साथ बिठा के आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े के कान में कहा कि बुजुर्ग मियाँ, मुझे अल्लाह की जात की कसम तू परेशान ना हो, मैंने किसी को भी उस वाक़े की खबर नहीं सुनाई, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि ये बूढ़ा शख्स शराबी है, गुनहगार है, ये क्या है क्या नहीं।
उस वाक़े की खबर मैंने किसी को भी नहीं दी, तू परेशान ना हो। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा, हजरत फिर आप अपना कान भी मेरे करीब कीजिए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कान उसके करीब किया तो इस बूढ़े ने हजरत के कान में कहा, या हजरत, मुझे अल्लाह की इज्जत और जाहो जलाल की कसम, जिस रात आपने मुझे गुनाह करते देखा था आप तो वापस चले आए, लेकिन निदामत और शर्मिंदगी की वजह से मैंने दोबारा वो काम किया ही नहीं। हजरत, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, करीम रब के जाहो जलाल की कसम, जिस रात आपने मुझे देखा था उसी रात निदामत और शर्मिंदगी की वजह से मैंने दोबारा वो काम किया ही नहीं है, मैंने दोबारा शराब पी ही नहीं है, मैंने पक्की तौबा कर ली थी। या अल्लाह, मैं इतना गिर गया हूँ कि आज उमर ने भी मुझे गुनाह करते देख लिया है। मालिक, मैं पक्की तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक खुशी से झूम उठे। आपने उस शराबी का हाथ पकड़ा, बुलंद करके फरमाने लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाने लगे, लोगों, अगर तुम भी अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अगर तुम भी अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो तो फिर आज से ही पक्की तौबा कर लो, आज के बाद कोई भी गुनाह ना करना, फिर आज से ही अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त करना। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को अपनी मजलिस में मौजूद ना पाया, हालांकि वो एक अरसे तक आपकी मजलिस में आता रहा। हजरत उमर फारूक को ये अंदेशा हुआ कि कहीं वो मुसीबत से दो चार ना हो गया हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को अपने साथ लिया, उस शख्स के घर चले गए। जब आप उसके घर पहुंचे तो दरवाजा बिल्कुल ही खुला पाया। जब दरवाजा खुला था तो आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। आप देखकर हैरान रह गए कि वो खुद बैठा हुआ है, उसकी बीवी उसके लिए बर्तन में शराब डाल रही है। ये शख्स खुद तो बैठा हुआ है, उसकी बीवी उसके लिए बर्तन में शराब डाल रही है और उसे पिलाने के लिए दे रही है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसके हाथ में शराब देखी तो अब्दुल रहमान बिन औफ को फरमाने लगे, अब्दुल रहमान, यही वो चीज है जिसने इस शख्स को हमसे जुदा कर दिया है। आपने फरमाया, ओ नादान, तू शराब की लत में कैसे आ गया, तू शैतान की गिरफ्त में कैसे आ गया, और तुझे पता नहीं है जो शख्स शराब पीता है, शराब की हालत में उसे पता हरगिज नहीं चलता कि मेरी बहन कौन है, मेरी बीवी कौन है। वो इन दोनों के दरमियान फर्क हरगिज नहीं कर पाता। और नादान, तुझे पता नहीं है कि शराब पीने वाले के बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जो कयामत के दिन जन्नत की बू तक नहीं सूंघेंगे, उनमें से एक बदबख्त शराबी भी होगा। और नादान, क्या तू जन्नत में नहीं जाना चाहता? इस गंदे से पानी ने, गंदी सी शराब ने तुझे दीन से दूर कर दिया, तुझे अल्लाह से दूर कर दिया, उसके रसूल से दूर कर दिया, यहाँ तक कि उम्र से भी दूर कर दिया। दफे कर इस शराब को, आजा, मेरे करीम रब की रहमत तेरा बढ़ चढ़ के इंतजार कर रही है। तू यहाँ बैठा हुआ है, मेरे करीम रब की रहमत तो तेरा बढ़ चढ़ के इंतजार कर रही है। और शराबी नौजवान, मेरे करीम रब की रहमत आवाजें दे रही है, और बंदे, एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, और बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। बस उमर का यही कहना था कि उस शख्स के हाथ से शराब छूट गई। उस शख्स ने फौरन ही पक्की तौबा की कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, कोई शराब नहीं पीऊंगा। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स गुनाह करने के बाद फौरन ही तौबा कर लेता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है।